سيدنا عبد الله بن الحداد بن ولجنا محمد عبد الرحمن الشام بن وإلى روح شيخ علي بن عبد الله بن حبيب والإمام بن شابر الله شيخ عبد القادر بن باشر وصالح وأبراهيم جميعا أصحاب المشايخ التوحيد العطاس وإلى روح شيخنا عبد الله الحبيب الأستاذ محمد الأستاذ المعبود وإلى روح جميع ياسين الله بن زنبازورا وإلى أشد من عبد الله وإلى روح خليل بن عبد الله الله شام الرحمن سيدنا عبد الله مسلم الطاهر وإلى روح الأبي محمد صلى الله عليه وسلم والصالح وإبراهيم وذو الحقوق عليه من الله تغشى من رحمة المغفر عزكم الجنة ويقدم لنا ولكم بالحسنى بخير ولدن عافية وسلام وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الخناق من فعل ما لا يضاق فمنون بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شاكرين ودافنا مظلمين نبعث من الآمنين إذا امرأة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا طه الرسول جد ربنا بالقبول وبلنا كل عسول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ما نروم إنه يعد العلوم أجا بفضلك نعوم بباري حق اليقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى من الخالدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب وجيب لكل الكروب واغفر هذا المؤذن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فزاد رجع الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واقدم أحسن ختام إذا دنا الانصراف
وأنا إن الإمام وزاد رشء الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم على جميع الأنام والآل نعم الكرام والصبي والدمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منادم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وفق نبينا في خلق وبخلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقدائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
بكل عمت رسالته عمت شفاعته إلى النصوصين عن غير الأميم أمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذلك بصلاة منك دائمة على النبي بمنل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين وهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاتحة الأمر في المؤلف الكتاب الحبيب محمد بن حسين الحبشي وإلى شيخه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. إن الله يعيد علينا بركاتهما ويعيد علينا بركاتهما ويختم لنا لكم الحسنى بخير التي عابية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصل على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, meneruskan pengajian pasal masih dalam yang menerangkan bagaimana kaifiyah kita salat, sifat-sifat salat kita sesuai dengan tuntunan para ulama dan sesuai bacaan-bacaannya semua dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, jadi seorang apabila akan sholat dia menghadirkan niat, melahirkan niat dan menyatakan dengan lisannya ini sunat. Niat itu dalam hati, tapi talafud bil lisan sunnah, mengucapkan dengan niat itu sunnah. Mengucapkan bahwa usolli fardhu subhi, ini yang wajib bacaan yang harus kita lafadzkan, yang harus kita hadirkan di dalam niat kita. Usolli fardhu subhi raqataini lillahi ta'ala. Kalau ma'muman ya ma'muman, kalau imaman jadi imam ya tambahi dengan imaman. Kemudian disambung dengan Allahu Akbar. Dengan lafaz Allahu Akbar berarti seorang telah masuk ke dalam sholat, telah masuk dalam sholat.
makmum baru boleh takbir. Kalau takbirnya makmum barengi dengan imam, ya, tidak boleh. Kalau mendahului imam tidak sah. Ya. Sholli warda subi. Sholli ini takbir daripada kita mengerjakan sholat. Saya melakukan sholat itu bahasa Arabnya ya ditakbirkan, dilafadzkan dengan usolli. Dalam niat itu wajib menghadirkan 3 hal. Pertama yaitu niat mengerjakan sholat. Nah, ini ditakbirkan, diibaratkan atau dilafadzkan dengan kata-kata usolli. Yang kedua harus menyatakan sholat itu fardu. Kalau fardu Zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, ini fardu. Harus dinyatakan dalam niatnya menyebut kata-kata fardo. Sholli fardo. Jadi saya niat sholat, mengerjakan sholat, yaitu sholat fardu. Kemudian fardu ini ya, kan ada 3 yang ada 5 yang diwajibkan fardu itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Harus dinyatakan selanjutnya fardu yang mana dari yang 5 ini. Makanya tadi kita sholat subuh harus ditakbirkan, diibaratkan niat kita itu dilafadzkan dengan kata-kata subhi. Sholli fardhas subhi. Saya niat melakukan sholat dan melakukan sholat yang fardu, dan yang fardu ini adalah fardu subuh. Nah, ini baru Allahu Akbar gitu. Jadi 3 hal ini sudah hadir di dalam hatinya, langsung disambung dengan Allahu Akbar. Kemudian dalam sholat itu ada, dalam sholat itu ya, dalam sholat itu ada 3 rukun. Satu rukun qalbi yang dikerjakan oleh hati. Kedua rukun fi'li yang dikerjakan dengan anggota badan kita, kaki, tangan, kepala. Ya, anggota badan kita seperti berdiri, rukuk, kemudian iktidal, ya, berdiri dari rukuk, tegak lagi, itu iktidal namanya. Kemudian sujud, kemudian ya, duduk di antara 2 sujud lagi, kemudian berlutut lagi. Nah, ini dari berdiri kemudian sampai berdiri lagi itu ya, berarti telah melakukan sholat itu 1 rakaat. Kalau 2 rakaat ya berarti harus 2 kali. 3 rakaat ya berarti 3 kali. 4 rakaat ya 4 kali. Kemudian ada rukun qauli. Qauli itu yang rukun yang berupa ucapan. Berucap yang harus kita ucapkan. Tidak boleh dibatin, kita ucapkan. Tapi ucapan itu sekedar diri kita sendiri mendengar. Betul usah banter-banter. Ya. Jadi kalau untuk melihat apakah kita itu sudah melafatkan ucapan-ucapan yang rukun di dalam salat. Kita bisa melihat bibir kita di waktu kita bicara bergerak. Nah, itu berarti sudah melafatkan bacaan-bacaan yang wajib. Apa saja bacaan-bacaan? Jadi ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, pertama, bacaan yang wajib dalam salat itu takbir tadi. Allahu Akbar. Takbir pertama dinamakan takbiratul ihram. Takbir lanjutnya rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud, kemudian ya berdiri dari sujud, duduk,
takbir, kemudian ya apa itu sujud lagi. Maaf, yang i'tidal bukan takbir tapi tasbih. Subhanallah liman hamidah. Ini jadi yang lainnya takbir. Itu namanya takbir intikal, berpindah. Intikal artinya berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu takbir intikal namanya. Kalau takbir pertama takbiratul ihram atau taharrum, takbir taharrum, masuk ke dalam apa itu sholat gitu. Kemudian yang kedua rukun qoli itu membaca Al-Fatihah, ya. Dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah ini adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Buktinya kalau lihat Al-Quran, tidak usah dalil sudah. Kalau Bismillah ini adalah termasuk Al-Fatihah. Kalau termasuk Al-Fatihah, apabila tidak dibaca, tidak sah Fatihahnya. Dan apabila Fatihahnya tidak sah, maka tidak sah sholatnya. Tidak usah dalil sudah. Di mana saja sampean ada Al-Quran, ambil Al-Quran, buka. Surat pertama ada surat Al-Fatihah. Sudah pasti di situ tertulis ayatnya ada 7 ayat. Maka ini sesuai dengan yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya, bahwa bahwa as-sab'ul mathani disebut dalam Al-Quran itu, para ahli tafsir menyatakan semuanya ahli tafsir menyatakan bahwa itu adalah surat Al-Fatihah. Artinya 7 ayat yang ya diulang-ulang terus, karena tidak ada surat yang selalu dibaca diulang-ulang terus mana-mana, bukan dalam sholat ya. Majelis-majelis pasti diawali Bismillah Al-Fatihah gitu ya. Apa-apa selalu diawali dengan Al-Fatihah tabarukan. Nah, itu ya menunjukkan bahwa Bismillah adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Maka ya, karena Rasulullah bersabda ya, lam yaqra bi ummil kitab ala salata lahu, orang yang tidak baca Fatihah, ummil kitab itu Fatihah ya, ala salat maka tidak sah salatnya. Dan selanjutnya bacaan selanjutnya adalah ya, sudah Fatihah ini adalah sunat seperti surat, seperti tasbih ya. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ahad, maknanya ya, surat yang kita baca dalam salat kita, kemudian baca tasbih dalam rukuk kita, kemudian baca ya, sami Allah liman, dan seterusnya doa waktu kita ya, apa itu i'tidal itu ya. Kemudian ya baca tasbih dalam sujud ya, kemudian baca doa di antara duduk, di antara dua sujud, kemudian baca tasbih lagi di waktu sujud. Selanjutnya setelah salat subuh sudah 2 rakaat, duduk ya untuk tahiyat, untuk tasyahud atau untuk membaca tahiyat ya, dan seterusnya ya. Nah ini ya, baca tahiyat, nah ini ya tasyahud ini ya, wajib ya. Jadi yang ya, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullah dan seterusnya. Ini tahiyat yang diriwayatkan Imam Hasan bin Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Kalau mazhab Syafi'i memakai tahiyat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, cucunya Kanjeng Nabi. Dan Sayyidina Hasan itu putranya Sayyidina Ali, ibunya Siti Fatimah Az-Zahra, putrinya Kanjeng Nabi.
Kalau seperti orang di Saudi, di negara-negara Arab yang lain yang mazhabnya bukan Syafi'i, ada yang memakai tahiyatnya Sayyidina Hasan juga, tapi yang banyak memakai tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Ada perbedaan sedikit. Ya. Ya. Jadi ini ya. Kemudian membaca salam kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini wajib. Ya. Ini berarti ketiga ini. Baca ini ya. Ini kemudian baca tasyahud. Namanya tasyahud. Ya. Baca ini tahiyat tasyahud tidak ada tasyahud awal, ada tasyahud tsani, ada tasyahud pertama dan kedua. Apabila rakaatnya itu 4, ada 2 tasyahud. Tasyahud awal, kemudian ada tasyahud tsani. Kemudian kalau apabila rakaatnya itu ya 3, juga ada 2 tasyahud awal dan apabila rakaatnya itu 2, cuman ada tasyahud akhir, tasyahudnya ya awal dan akhir, tidak ada lagi ya 2 rakaat ya. Ini namanya tasyahud. Bacaannya tasyahud awal atau tahiyat awal dengan tahiyat akhir, tahiyat kedua ini ya sama, hanya bedanya kalau tahiyat awal atau tasyahud awal itu berhenti di salawat pada Kanjeng Nabi. Ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sebenarnya di situ tidak diteruskan ya. Ya, tidak diteruskan sampai doa yang sampai bacaan dalam tasyahud atau ya tasyahud ini sampai akhir ya. Nah, bacaan dalam sholat yang paling panjang itu ya tasyahud ini. Kemudian ya doa sudah dalam i'tidal itu banyak panjang. Ya karena apabila ada kunut panjang, Allahumma hadina biman itu panjang kunutnya. Apalagi kalau kunutnya kunut nazilah, ada kunut nazilah panjangan lagi. Apalagi kalau yang kunut itu imam di Masjidil Haram panjang banget itu ya. Ya, so, panjang banget. Seperti sekarang ini kunut ya. Selalu di mana-mana kita membaca kunut nazilah, mendoakan bangsa Palestina, saudara kita Palestina yang sedang diperangi oleh orang Israel ya, dijajah oleh orang Israel. Itu sunat. Dari jajah dulu Masjid Baitul Amin selalu baca kunut nazilah dalam setiap salat subuh ya. Kemudian ya ini yang bacaan ini ya semua ini sunat. Kemudian yang terakhir yaitu baca sholawat pada ini wajib, rukun ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu rukun ya, wa ala alihi dan seterusnya ya. Jadi kalau umpamanya dia baca sholawat cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu sah sudah. Pakai sayyidina tidak apa-apa, pakai sayyidina tidak apa-apa. Bahkan menurut ulama mazhab Syafi'i lebih dianjurkan ya, untuk memakai sayyidina atau kromonan Kanjeng Nabi ya. Tapi kalau umpamanya tidak pakai sayyidina ya tidak apa-apa. Banyak saudara-saudara kita di Indonesia sini yang pahamnya ya lain dengan kita, yaitu ya biasanya kalau ya yang Ahlussunnah itu ya, memakai rujukan, memakai pedoman kitab-kitab kuning itu sudah pasti pakai sayyidina. Kalau ada yang ya tidak merujuk kitab kuning, jadi mereka hanya pakai hadis-hadis saja ya, tidak mau pakai kitab kuning ya. Apa ya, itu tidak pakai sayyidina biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya, seperti di negara Arab
masalah ini masalah ya, khilafiyah, masalah ikhtilaf. Dan ikhtilaf perselisihan atau perbedaan pendapat daripada ulama itu rahmah. Tidak usah digerami, tidak usah digede-gede. Nah, apa kayak tukaran. Perkara Sayyidina sampai tukaran. Ya. Perkara usoliyah sampai tukaran. Ya, ini wong sing cetek ilmune, sempit pikirannya, pemahamannya, masih baca kitab cuma satu, kitab kecil lagi. Ya, jadi belum ya sebelum belum bunder ilmunya turun bundel ya. Jadi tidak perlu diperselisihkan itu ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Yang pakai Sayyidina silakan, yang tidak mau tak pakai Sayyidina yang nopo-nopo. Seperti yang mau kunut ya silakan, yang tidak mau kunut ya tidak apa-apa. Orang yang kunut diimami sama yang tidak kunut ya sah sholatnya. Orang yang tidak kunut, imam langsung kunut ya sah. Tapi waktu kunut tambah kunut wis, tak maca wis ya. Teman-teman apa ya, terus jamaah Indonesia yang salat Masjidil Haram mboten kunut mereka. Teman-teman apa? Ya. Tidak perlu dibuat rame atau kekeran perkara kunut ya. Perkara usoli, perkara kunut, perkara talqin, perkara maulud ini perkara-perkara sing mboten perlu dikekeran ya. Jadi kita yang menghormati masing-masing pendapat masing-masing ya. Imam Syafi'i saja di waktu ziarah Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran, ziarah di makamnya Abu Hanifah di Baghdad, di tengah kota itu ya. Imam Syafi'i tidak nututi Imam Abu Hanifah, karena Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir persis di hari meninggalnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lahir. Maka kemudian ulama mengatakan mata imam wulida imam, mati seorang imam besar dan lahir seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Ziarah. Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur apalagi seorang wali ulama itu sunat ya, ada dasarnya. Kemudian baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dan menghadiahkan kepada Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwa dalilnya orang ya baca Al-Quran atau tahlil atau apa saja kalimat thayyibah kemudian disampaikan kepada yang meninggal. Ini dalilnya ya. Sampai 7 hari. Setelah 7 hari kalau sholat di masjid itu, karena besarnya Imam Abu Hanifah itu di sampingnya masjid gitu kan, banyak besarannya orang-orang besar, ulama-ulama besar itu biasanya dikebumikan di belakang masjid, belakang mihrab itu, seperti Pasuruan di Bangil kan, bahkan ya masjid-masjid lainnya ya. Itu ya Imam Syafi'i kalau sholat bersama dengan muridnya bernama Robi itu tidak kunut, biasanya kunut kan. Dan salah satu daripada ulama, satu-satunya ulama yang menyatakan kunut itu sunat Imam Syafi'i. Yang lainnya Maliki, Hambali, ya, Hanafi itu tidak menyatakan sunat. Imam Syafi'i dia punya dalil, tidak sembarangan. Ya. Nah, Imam Syafi'i ini adalah seorang yang sangat alim yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi sebelum lahir, diramalkan alim Quraisyin yamlau tibaqal ardi ilman. Alimnya orang Quraisy akan memenuhi dunia ini dengan ilmu. Mbak lihat sekarang, mazhab yang paling banyak diikuti oleh manusia itu mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, Hanafi atau Syafi'i. Kalau saya terangkan terlalu panjang di sini. Ya. Dan ini ya, Imam Syafi'i ini lahir di Gaza yang sekarang dihancurkan oleh Israel. Ya. Lahir, jadi waktu bapaknya dan ibunya pergi ke Gaza, ya tidak tahu apa dengan tujuan berdagang atau bertujuan mengunjungi saudara, tidak tahu saya. Diterangkan meninggal, lahir di Gaza.
Tapi orang Mekah kemudian lari Pak ke Mekah. Di waktu ibunya mau melahirkan, mengandung Imam Syafi'i, ya, mau melahirkan, ibunya itu mimpi. Seakan-akan dari kemaluannya ini keluar bintang. Bintang itu terus naik ke atas langit. Soal ibunya ya. Ibunya itu mimpi sekarang dari kemaluannya lahir bintang, terus keluar bintang membesar terus naik ke atas sampai tinggi, kemudian setelah di langit sana pecah. Dan pecahan ini memenuhi dunia, memenuhi langit semua. Jadi kesana wajahnya ini udah ya kemana-mana udah seperti bom begitu ya, bom kan itu bom. Wow, meledak, pecahannya semburat tang dindi wes ya. Nah itu ya. Malah sekarang itu katanya ada bom, waduh pecah. Bayangkan bom itu pecah, pecahannya ini pecah lagi. Wow, waduh. Itu kan bom yang dipakai untuk menghancurkan markas Mossad itu di Israel itu oleh yang ditembakkan oleh tentara Iran itu tuh bom itu tidak dipublikasi, malu mereka, hancur itu markasnya itu ya. Kemudian ya itu ya betul. Kemudian ditanyakan mimpi ini, masya Allah, mimpi tanya sama orang yang alim, masya Allah, ini anakmu nanti akan memenuhi dunia dengan ilmunya. Balik. Diramalkan oleh ulama tadi itu, anakmu ini akan memenuhi dunia dengan ilmunya. Jadi kenyataan. Ya, menjadi kenyataan. Kemudian kembali kepada ceritanya Imam Syafi'i tadi itu, kemudian Imam Syafi'i ini ditanya oleh muridnya setelah pulang di perjalanan, Imam panjenengan menawi sholat mboten nate kunut. Mboten kunut, selalu kunut. Panjenengan menganjurkan untuk kunut, selalu kunut. Kok panjenengan ten masjid Imam Abu Hanifah niki mboten kunut? Menapa sebabnya? Imam panjenengan sampean kalau sholat selalu kunut, tidak pernah tidak kunut. Kok sampean ini sekarang meninggalkan kunut, tidak kunut sembahyang seminggu ini? Ya, kemudian diberitahu oleh Mas Syafi'i. Ini cerita ditulis oleh Ki Hasyim di dalam kitabnya. Saya punya kitabnya, Ki Hasyim Asy'ari. Ya. Dalam tujuan cerita ini disampaikan supaya kita itu ya saling menghargai pendapat orang, pendapat para ulama kita hargai. Ya. Kemudian apalagi kalau gitu bodoh, nggak ngerti ilmu nih, terus banding no ulama iki, terus ambek netepno iki luwe alim. Nggih. Niki sing ya mboten angsal nggih. Niki sing ya ndak boleh kita, karena kita ndak boleh. Ya, kalau ini pantas umpamanya sekarang ya apa itu dengan dalil wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Ya. Bahwa sing diterangno Gus Fikri niku. Lah niki pantas niki nggih. Wong ndak tutuk nang ilmune kok netepno ya banding-bandingno ulama iki ambek ulama iki, alim iki, ulama iki makome duran iki ngono. Jadi enggak benar itu. Kemudian dijawab begini Robi ya. Saya memang salat selalu kunut, enggak pernah kunut. Tapi saya datang ziarah ke Imam Abu Hanifah. Dan Imam Hanifah ini adalah seorang alim yang besar, seorang ulama alim besar, dan berpendapat bahwa kunut itu tidak sunat. Saya menghargai pendapat. Orang sudah meninggal ini, dia masih ya, nopo
menghormati, masih tepo seliro, masih menghargai pendapatnya. Ya, bukan, dan menganggap bahwa Imam Hanifah ini tahu dengan apa yang dia lakukan. Adabnya ini loh, adabnya orang ya terhadap seorang yang alim. Ya. Orang sekalipun beda pendapat dengan dirinya, ya. Jangan merasa pendapatnya sendiri yang paling benar, jangan, ya. Menganggap pendapat sendiri yang dia sendiri yang paling alim, jangan. Allah mengatakan bahwa kulli ilman, setiap orang alim masih ada yang lebih alim lagi, pasti ada yang lebih alim lagi. Ya. Nah ini ya, kemudian, nah ini ya. Sebagai satu contoh bagi kita, marilah kita saling menghargai pendapat orang lain, dan jangan gegeran soal perkara-perkara khilafiyah, ya. Kalau kita selalu geger soal perkara-perkara khilafiyah, ya, umat ini selalu dalam perselisihan, ya, berselisih. Ya. Kemudian dan kita dianjurkan untuk menghindari perselisihan itu. Ya. Ya, apalagi perselisihan yang sampai menjadikan ya pertengkaran ya. Nah itu tidak baik. Urusan apa saja, apalagi urusan politik, ya. Urusan agama betul urusan politik. Ya. Kemudian di sini baca salawat ini wajib. Shalli ala Sayyidina Muhammad, cukup umpamanya hanya dengan lafaz ini saja. Nah, kemudian kalau tahiyat awal itu di dalam kitab-kitab fikih, ya itu ya, cukup Allahumma shalli ala Sayyidina, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak pakai wa ala ali Sayyidina atau wa ala ali Muhammad. Ya. Kalau di tahiyat yang kedua, tasyahud yang ya kita pakai ya wa ala ali, harus membaca wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau di dalam ini panduan yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini adalah abahnya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, mufti Mekah. Al-Habib Muhammad bin Husain ini juga mufti Mekah. Kemudian anaknya Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini juga mufti Mekah. Jadi melanjutkan wazifah abahnya. Dan Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi ini gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Waktu di Mekah, 10 tahun beliau ini ada termasuk salah satu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Bisa dilihat di dalam biografi Kiai Hasyim Asy'ari yang diterbitkan, yang ditulis, yang dicetak, disebarkan oleh pengurus pondok pesantren Tebu Ireng saat ini. Ya. Kemudian jadi sunatnya di sini nih mengambil yang ya salawat yang paling afdol, yaitu saat Ibrahimiyah. Jadi ada ya sebutan Nabi Ibrahim, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tambahi dengan abdika rasulika nabiyil ummi, yang paling afdal itu. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, tambah dengan wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian membaca memohonkan barokah juga wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. An-Nabiyil wa ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian ini ya. Kemudian kalau salawat ini sudah selesai ya. Kemudian
ditambah dengan doa. Berdasarkan beberapa hadis, Kanjeng Nabi selalu membaca doa-doa ini di waktu membaca tasyahud, mengakhiri sholatnya. Karena ya doa yang mustajab itu adalah termasuk doa yang dibaca di akhir sholat. Dubura sholawatin, di belakang sholat. Dubura sholawatin, dan ada yang mengartikan sebelum salam. Ya, saya mengartikan sudah salam, ya sudah salam kita sunat untuk berdoa dengan doa-doa ini. Ya. Dubura kulli sholatin. Ya. Tapi di sini ini beberapa hadis yang sahih, Kanjeng Nabi membaca ini sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah. Saya berlindung padamu dari azab jahannam, azab neraka. Min azabil qabr, dan dari azab neraka. Atau neraka tidak ada selesainya. Yang diazab dia selama-lamanya diazab. Na'udzubillah min dzalik. Amin azab, dan azab qabr. Amin azabil qabr. Orang yang kafir, musyrik, munafik itu di kuburnya akan diazab oleh Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari dua azab. Nah, kemudian wa min syarri fitnatil mahya wal mat. Mohon perlindungan kepada Allah, diamankan dari dua azab, azab di neraka dan azab di kuburan. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari fitnahnya hidup dan mati. Min syarri fitnatin, dan dari fitnahnya Masih Dajjal yang akan datang di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Ya. Jadi banyak orang Dajjal ini ya, nanti di akhir zaman akan ya datang. Tapi orang-orang yang sifatnya seperti Dajjal sudah ada di muka bumi, sudah banyak. Dajjal itu adalah artinya pembohong, orang yang bohong, pembohong besar, itu Dajjal. Ya, jadi Dajjalah itu bohong, kebohongan. Ya. Minal maghram, dan dari ya kerugian, wal ma'sam, dan dari dosa. Kemudian yang terakhir itu Allah maghfirli, maka ya Allah ampuni aku Allah apa yang telah lewat, wa dan yang akan di belakang nanti, apa yang di belakang nanti, wa ma'asrartu, dan apa yang aku samarkan, wa dan aku terangkan, ma'asrartu, dan aku berlebihan, wa ta'alamu bihim, dan apa saja yang kau lebih tahu dariku. Karena tidak ada sesuatu yang tidak diketahui Allah. Wa ma anta a'lamu bi, antal muqaddim, engkau yang mendahulukan, wa antal muakhir, dan engkau yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, ada Tuhan selain ya Allah, baru ditutup. La ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullah. Salam, berarti dengan assalamualaikum nyampe ke mimnya alaikum, berarti telah keluar dari sholat. Seperti seseorang nyampe ke roknya Allahu Akbar, berarti dia telah masuk sholat. Nah, salam sampai kepada mimnya alaikum. Nah, sholat itu ya, sholat ta'rif, sholat di sini sholat itu adalah ahli fikih mengatakan aqwalun, ucapan-ucapan, wahwalun, dan tindakan-tindakan, perbuatan, muftatahatun, yang diawali bitakbir, dengan takbir, muhtatamatun, yang dipungkasi, diakhiri dengan muhtatamun, bitaslim, dengan salam, assalamualaikum, ya, kanan, kemudian assalamualaikum, ini berarti kemudian dua kali sunnah, assalamualaikum ke kiri. Ya. Jadi harus ada tenggang waktu di antara dua salam ini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu di antara ya, nyambung, jangan nyambung. Jadi sunatnya ahli fikih assalamualaikum, terus berhenti gini, baru assalamualaikum.
Ya, assalamualaikum kanan, terus ya menghadap ke depan, ya. Ya ini pasal ini, ya berhenti, ya jeda, ya, sejenak, baru assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum kalau kita mazhab Syafi'i, assalamualaikum warahmatullah. Jadi wabarakatuh. Ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Jadi wabarakatuh. Kalau salat jenazah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kalau ada ya tetangga sebelah ya kalau sholat fardu, sholat ya fardu atau sholat bukan sholat jenazah, ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh atau sholat sunat, duha dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono wabarakatuh nih. Lalu sholat jenazah ya kebalikan daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho kok diwalik ngono? Ya ndak ru aku. Aku ndak maca kitab mereka, ya terserah mereka sudah ya. Ya, apa ndak sah saya sah saja ya, cuma wabarakatuh nah. Ya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan ya, akhirnya mudah-mudahan salat diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita jadi orang yang ajak melakukan sholat, istiqamah melakukan sholat, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua juga, ya. Mudah-mudahan kita bisa sholat dengan sempurna. Mudah-mudahan sudah tepat waktunya dan tepat tempatnya. Sudah tepat waktunya, ya, dan tepat tempatnya. Loh, tepat tempatnya di mana? Ya di masjid, ya. Usahakan untuk bisa sholat di masjid sekalipun tidak 5 waktu. Kalau bisa 2 waktu, kalau bisa ya 3 waktu, ya bisa punya kesempatan, ya kalau luas kesempatannya, ya 5 waktu, ya lebih paling tidak ya karena ya itu ya subuh umpamanya, Abdul Salawat ya itu paling afdol daripada 5 waktu itu adalah subuh. Ya. Kemudian setelah itu berselisih, ada mengatakan asar, ya, ada mengatakan isya, ada ya. Mudah-mudahan ya, diterima salat kita, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu baraka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ana ma'allamtana syai'an wa adurran wa man huwa fi alwika aina man huwa fi fi'li hamid wa man fi mati matin. Allahumma akrimna min nuril hamil warzuqna al-hikmata warzuqna amal nabiyyina wa rasulina. Allahumma zidna ilman wa wa aqilan ya akramul akramin. Allahumma aman wa akhina min Rabbi yassir la tu'asir.